小翠，林夕的滑雪板是什么样的？带足小兽那个。什么？你发现他了吗？林夕！黄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 林夕！救援队找到林夕了，他好像受伤了，直升机正在送他去医院。张海潮，你知道了吗？林夕找到了。林夕，林夕，你醒醒 ！What happened to her? She hurt her foot and got hypothermia. Luckily, she had beneath a big rock. Otherwise, she would have died. 是我，是我。听我说我没事，你打电话了， Sir， 电话叫记者，刘德耀。你就快没命了，还胡闹什么呀？听我一次，叫记者。我上哪去叫记者？你就说 Morris，有人为了见 Morris 受重伤，快点去！啊，快去！快去！啊！咖啡，哦，谢谢。你说这个张海潮，林夕有什么事儿都怪他。又不是海潮让林夕去找 Morris 的，人家镇主都不生气，在这起什么哄？哇，就是这 Morris， 你看，有他的文章。Here to see Miss Lexi Huang. Over there。 Thank you. 就是他呀！哎，他妈 I'm looking for Miss Lexi Huang. Over there。就别起来了。嗨，
Miss Lindsay Huan, I presume. Yes. Thank you for visiting me, Mr. Morris. How could you do something like that? I believe I made myself clear when we were on the mountain that I won't invest in your project. Furthermore, you tell the journalists that you got injured because you approached me for investment. You are so insidious. Well, you are here anyway. Wouldn't it be too inhumane of me if I didn't come to check on you? Especially after you got hurt like that, just to discuss a project with me. However, I don't think you meant to talk about the investment. After all, you don't even have a project. What you really want to talk about is the F. Am I right? Yes. You have this all planned out, didn't you? To trap me like this. You've lied to me, and you've lied to all of us. I have to see you. I have no other choice. I had checked John Haochao's information. It's interesting. Craig, the F. Your boyfriend is very intelligent, but also quite daunting. He is not my boyfriend. 我怎么不是？ Mr. Morris, China has the largest market in the world. Do those countries still want to do business with China if they insist on the lawsuit? I know these facts better than you do. China is going to enter WTO. It means that the market will be more open. Development is the theme of the future world. What touched me, however, were the other words you said. Which words? Only the paranoid survive. I said that only because I thought you wanted to hear that. It was your outstanding technology that actually moved me. So here's the deal. I'll do you a favor. In exchange for my help, I get a share of your Chinese company. I'm sorry. You are the foreign capital, so I cannot. 行了吧？ Okay. I might take the deal, but I have a condition. I will choose the CEO. All right. Join me next Wednesday in my office for a roadshow. Hey, Zhao. Take care of your girlfriend. She's the craziest woman I ever met. Lingxi, have a good rest. Thank you, Mr. Morris. Thank you. Brian. Brian. 2年前他们就是硅谷看好的组合啊，资本逐利，他们所有点全都踩对。现在是中国入市的关键时刻，他们的运气比我们好，我们是不是要对李东生撤诉？撤诉是吧？不可能！我跟你说，哪怕 George W. Bush 进来让我撤诉，也不可能。我们不能得罪 Morris。为什么？摩尔这么走下去，也有可能会破产。我跟你说，我小很妙的，从小到大，只要得罪我的人，都会完蛋。哎，怎么出来了？医生说林夕的脚有可能保不住。保不住？这……如果真的保不住了，我就得对他负责。怎么负责呀？你逼她成为你的女朋友啊？我在说他有可能会成为残疾的事情，你别岔开话题。对不起，对不起，对不起。不过美国医生说的话，你也不要太紧张，他们都往夸张了说。这出一点小小的医疗事故，他们就可能被吊销执照，所以说的都是最坏的结果。那我肯定得做好最坏的打算啊。
你们也拖了好久了，确实应该有个结果。信用卡给我，干什么？给林夕买礼物，我没带信用卡，信用你的。你是故意忘带的？别刷爆了。抠门儿。 Excuse me, when she's changed the medicine? Please wait a moment. Okay, thank you. Check it. 我发现你的精神是真的好。哎，咖啡来了，快给我来一杯。哎，张海潮可能有大动作，什么大动作？估计啊是想让你做他女朋友。怎么可能？要我当他女朋友，我也会拒绝他的。哎，那你这就有点奇怪了。你之前追求他那么久，现在眼看就要到手了，你要拒绝？难道你只是享受那个追逐的过程，不求结果的？告诉你，检查结果怎么样啊？没事了，放心吧，我不会残废的。我就说了，美国医生就喜欢瞎咋呼。对，怎么就你自己啊？海潮呢？海潮买东西去了。哎，买什么东西这么久？摘星星啊？我只能说他是一个很有仪式感的人。整什么仪式感啊？反正我也不会答应的。我太喜欢你了，林夕，你太有个性了，真的。跟你一样是吧？是呀，就跟我跟高健一样，不合适。讲道理，高健和海潮不一样，你不要煽风点火。我不但要煽风点火，我还要看林夕怎么拒绝他。哎，你看吧，我还有工作，我先走了。哎，别，不行，哎，你不是咖啡你换。哎，你们就留在这看呗。哎，不行，哎，你回来，你不能走啊！我看你以后帮我作证。快躲起来！快躲起来！快点，来不及了！衣柜！干嘛呀？来了！快点！这躲起来呀！躲起来！我说躲的这个事情，你坐下。哎，怎么就你一个人啊？真是的，我跟他们说让他们照顾你，怎么就只留下你一个人了？我说我想吃小翠做的中餐，我让他们给我想办法弄去了。喝骨头汤补骨头是没有科学依据的。那怎么，你这花是能补骨头吗？倒也不能。我想跟你聊聊。哦。我认真的想了一下，我们之间的关系。我们之间什么关系啊？我们之间关系不是一直很明确吗？别说赌气的话，赌气不适合成年人的交谈。我知道你很生气，因为前些时候我一直没有给你回馈，还有你满意的答案。但是也是有原因的。首先，我有我的人生准则，可能你会觉得很没劲，但我自己是认同的。而且我是一个活在社会规则底下的人，按部就班，读书、考大学、出国，所以我以为我自己将来也会找一个按部就班的女人。所以当时你突然出现的时候，我是有点接受不了的。这些我都知道了。可是后来我变了。我变了的时候，你又不理我了。你哪怕给我一个电话，或者一个暗示，我都可以。海潮，其实说实话，我觉得你这么对东升，让我觉得挺害怕的。你这个人说变就变，做决定好快。让我觉得你好冷血。我时常就会想，如果我们在一起了，当我很幸福、很开心的时候，某一天早上我们醒过来，一起吃着早餐，
你会突然跟我说：“林夕，我们分手吧。”你怎么会有这样的念头呢？不知道。不会的，是你误会了。我当初躲你，并不是因为我有多么的理性，也不是把爱情和婚姻当作数学题来解答，是因为以前我妈妈年轻的时候，也是热烈追求我爸爸的。后来他们结婚了，有了我。在我4岁半的时候，我妈妈突然离家出走了。所以我现在一碰到过分热情的女人，我就会害怕。那个我就会海潮，医生刚才说了，我的腿不用截肢，我不会残废的。你现在跟我说这个是什么意思啊？我的意思是说，让你不要内疚，不要觉得有压力，不要觉得我一定要做你的女朋友。我本来也不是想你做我的女朋友，我想你做我的太太。那个手链已经断了，不要戴了，还是戴戒指吧，不会断。你要跟我结婚？不结婚怎么能让你相信我会一直陪着你？怎么会让我相信你会一直陪着我？我是不是应该跪下？真的求婚呐！哇，我看看，我有感动到。你也太土了！不是，这两条腿算怎么回事啊？林夕，你要结婚了！你让他们围观的？我让他们给我作证，看我是怎么拒绝你的。林夕，你要结婚了，就那你现在是改变主意了？改变主意了。为什么？我傻呀！哇，快点儿，快戴上吧，快点。你是要结婚了？我来看看，我来看看。不错不错。我领带弯了吗？没有啊。扣子系一颗还是系两颗？What a beautiful couple! Look at the camera, please. 3, 2, 1, cheese. Okay, good. Arms around the waist. Great. Gorgeous. Turn anti-clockwise. Look at each other. Smile. Yes. Fantastic. Don't you hear? Get out of here! 哎呀，这么快就结婚了，摆明是不想让我参加，怕我抢在风口。也是，伴郎比新郎帅是不应该哈。还不是你自己喜欢在这种地方待着。我喜欢在这待着，是 Brian 给我使绊子，那不是你朋友吗？海潮说了，下周他会去找 Brian 聊聊，看他可不可以收手。不用，他好不容易才结婚，这么大岁数才有女人，多不容易啊！这么多年是怎么扛过来的？你别操心别人了，你不缺女人不就行了？什么我不缺女人？我告诉你，如果我拿下 TF， 我可以考虑重新开始。只有你一个，但前提是你得彻底认同我。什么叫认同你啊？你犯罪抢银行，身边有100个女人，都得为你鼓掌呗，这就认同了？
给我百依百顺就行了。但是放心，你说的那几样，我一个都不会做。洗完了。洗完了。东升应该快回来了吧？是啊，我希望他越快出来越好。我觉得我自己还是适合待在实验室里边，判训要很久，想把人搞出来也要好久。哎，你洗澡了吗？我洗完了呀。你刚才不是问过我一次了吗？我都坐着跟你聊半天了。哦，对。那我问你一个问题吧。啊，你问。张爱超，你不会有一天突然跟我翻脸，对我说我们离婚吧？想什么呢？我是觉得有信仰的男人真的很有魅力，但是我也担心你会不会有一天为了信仰忘记了我。林夕，我这个人是不会轻易爱上别人的，一旦爱上别人就想跟他结婚，一旦结了婚就不会要离婚了。就算你想跟我离婚，我还不答应呢。说话算话？当然算话了，我们的校风就是行胜于言。你得了吧，你这个人说话最不算话。我怎么说话不算话了？你举个例子来。你忘了吧？在你们学校食堂，我让你亲我一下，结果你说下次，还跟我拉钩，然后下次呢，再见我的时候还。早。早啊。这么早就起来啦？你再多睡一会儿。你是一直都这么贤惠呢，还是就只有今天这么贤惠呀？那要看你表现了。心形鸡蛋这么厉害？嗯。怎么做的呀？用模具看高温的那种。硅胶模具吗？那当然了，但是没毒的，放心吧。哎，不行，只要是硅胶模具，只要是塑料做的，就一定会有毒素分泌的。那你们家那个带涂层的锅还致癌呢，我要不要给你换一大铁锅啊？补补铁。什么意思啊？
咱俩吃铁锅吗？补铁可不是这么补的，微量元素可不是这么进入到身体里面的。哎呀，真海潮！我知道了，我错了，我以后再也不会这样了，老婆。喂，快跟您是出大事了。 Also took a hit, so we were briefly affected up here. One's memory has to go back to the other, another terrorist attack. One would hope it is not this time, but if it were a plane that crashed into the side of the building, you would imagine that there would be something on the ground that would be visible. 谁能想到，一夜之间，连 Morris 那样的顶级投资人都会濒临破产？ 谁让他重仓航空股？唉，东升合作的华尔街对冲传奇人物温森也重仓了航空股。东升啊，永远缺了那么点运气。我听说 Brian 持有大量恐慌指数，财富翻了好几倍。这一下彻底有弄死李东升的本钱了。 你们说东升该怎么办呀？大事发生，生死面前，大家反而特别平静。李东升合作的对冲基金彻底破产。事实上，那时候美国破产的基金不胜枚举，资本市场一片哀嚎。他每次说起这个故事，总要强调，如果不是因为911，他不但能掌握 TF， 华尔街之狼的男主会是他，亿万的男主是他。 大空头的男主还是他，大概他说的有那么一点点真实性，但当时的他的确破产了，跟着他的那群人也都一夜回到解放前。Brian 要捏死他，易如反掌。我去找 Brian 谈一下。你还有什么说服他的筹码吗？我有。 我本来今天不想见你，你还是见我了。我得亲口跟你说，背叛我没有好下场。我从来都没有背叛过你，也没有背叛过任何一个人。海潮，我们共同创业的时候，我对你够好，除了技术以外的事情，一律没让你操过心。结果，你说走就走不说，你还连同你最好的兄弟，做空了我的股票。我没有跟李东升联手。 也没有带走任何不属于我的东西，我没有触犯法律，更没有违背跟你的约定。你是一个理性的人，你知道李东升他差点让我破产，你已经让他破产了，而且你也曾经带走他所有的团队。第一次是他技不如人，第二次他运气不好，所以你承认这是一个公平的竞争了。当然，现在他输了，输给了你的实力。 输给了你的运气，官司是要打下去，打个3年官司也好。我知道他根本没有和我打官司的钱，开个价吧。我缺钱吗？我就是想看到李东升坐牢的样子，或者你回来。我是不可能回来的。 我不会走回头路，不然，美国经济正在低谷，能过冬的公司已经不多了，咱们不要做无谓的斗争，好吗？好，那你就终身不要碰导航技术，能做到吗？做不到最好，做不到就让李东升好好的待在监狱里。 你就好好的回中国做你的手机的航芯片，就别忘了偶尔回来看看在牢里的兄弟。你就这么怕我？你能答应吗？
我答应你。What？ 我这个人一向都知道孰轻孰重，我知道你非常生我们的气，你也的确可以拿这个来拿捏我，但是我必须要保证李东升的安全，所以就这样吧。你真答应？我让律师起草协议。你宁可终身不碰导航技术，都不肯留在我这里。对不起，Brian，我这真不是针对你，我对自己的人生是有规划的，到了这个点儿，我就必须要做这件事。真的对不起，Brian，中国的半导体黄金10年到了，我想去试试。更大的事情，我想做手机基带芯片。手机基带芯片，这挑战很大啊！我知道，海潮，你想清楚，导航芯片我们是驾轻就熟，手机基带芯片我们可是从来都没有做过。其实，世界上也没有多少人做过。我清楚，我也想明白了。如果未来的一切都是在手机上操作的话，那么手机基带芯片就是未来，而且终有一天，我们的导航技术也可以用在手机上。做导航芯片呢，你从这里最多带个5个工程师回去，但是如果手机基带芯片，你必须从硅谷带上最少要40个工程师啊。911之后失业的人很多，我们可以招人，但那资金也最起码要4到5倍以上。我有长江国企和私企的支持，还有您坐在我的对面，您让我们有始有终，让我们重新开始。而且我也知道您在香港要做一个科技基金。你的 CEO 是谁啊？李东升。去加点热水。有其他人选吗？您的意思是，如果李东升换成是 Brian Wong， 我会马上投钱。但是如果你坚持要李东升的话，那我想多看一会儿，观察一下，再确定。周先生，如果您信任我的话，也应该信任我的眼光。海潮，我当然信任你的眼光，打从心里我也欣赏李东升。问题是，他很多时候做的事让我费解，他就像一幅我不会收藏的抽象画，即使是价值连城，但是我看不懂。我明白。你是说，即使是这样，你也不想换合伙人？我曾经许诺过李东升，而且我认为他有这样的能力。我就欣赏你这一点，有魄力。好，祝你成功。谢谢。我们先吃饭吧。别聊了，来吃饭吧，开饭了。哇，辛苦了。应该的。快坐，我给你们拿杯子倒酒啊。好了吧？快了，快了，马上了，汤。你真想好了？想好了，就做手机基带芯片。
都说东升胆子大，我看你胆子比他还大。别担心，无非就是以前登顶过阿尔卑斯山，现在改爬珠穆朗玛峰的，反正都是爬山。这2个山高度可不一样，环境恶劣的程度也不一样，而且创业也不是爬山，创业只有1次机会，你还顾不到山民和你一起爬。在技术上，我对自己很有信心，我已经做好方案了，待会儿发邮件给你。海潮，东升的事你想清楚了吗？你跟长江那边有没有交流过啊？我听我爸说，他们对黎东升当 CEO 这事儿还挺抗拒的。不是他，还能是谁？你别动，别动了，我来。没事，我来吧。行了。也行，我确实得做方案了，待会儿还要跟国内开个会呢。那我今晚就不陪你了，辛苦了，老婆。快去。太早了吧，你再睡一会儿。我得工作了，亲爱的。不行，昨晚让我睡觉的时候你就没来，你再睡一会儿。我得去图书馆查资料呢。去什么图书馆？图书馆还没开门呢。图书馆是24小时的。哎呀，再睡一会儿。现在这样怎么去图书馆啊？太长。你怎么只冷水啊？快，擦一下。快！这就是我的先生，一个为了克制欲望可以洗冷水澡的人。和他生活在一起，我才知道，所谓天才，不过是异乎寻常的自律、勤奋又上进，管你要不要创新。超级成功者必是超级勤奋者，古今中外，无一例外。看你这腿有点软啊，家庭作业交好了没有？去你的！你这个就从345页开始看就行，前面的我笔记都做好了。哦。这是我做好的计划书，你先看看，然后我们在咖啡馆好好聊一聊。45分钟之后，子夏会过来交接，然后我去图书馆继续看图纸，你就可以开始工作。还是我们海潮靠谱啊！看些什么呀？你这个计划书上面写的，跟我在里边想的一模一样。
我们要做通讯芯片会很难。以前的技术团队5个专家，每个人带几个学员完事儿，现在不行了吧？50个博士的团队才能把这个事办完。手机基带芯片需要的资金体量很大，难度系数也翻了8、9倍。昨天我已经把这个情况给厂家那边打了个电话。他们怎么说？他们说，他们不懂，需要找领导汇报，跟专家商量。我跟你说，以你现在的口碑，别说做这个，你说要做宇宙芯片，都得有人抢着给你投钱，是不是？的确，如果在硅谷，是这样。但是我们还是尽量用国内的资本。国内没有成熟的产业资本，当然了，国企对我们也还是很看重的。哎，这事儿，你着什么急啊？钱的事儿应该 CEO 管。我来啊。手机基带芯片需要的资金体量很大，难度系数也翻了8、9倍。昨天我已经把这个情况给厂家那边打了个电话。他们怎么说？他们说，他们不懂，需要找领导汇报，跟专家商量。我跟你说，以你现在的口碑，别说做这个，你说要做宇宙芯片，都得有人抢着给你投钱，是不是？的确，如果在硅谷，是这样。但是我们还是尽量用国内的资本。国内没有成熟的产业资本，当然了，国企对我们也还是很看重的。哎，这事儿，你着什么急啊？钱的事儿应该 CEO 管。我来啊。行，这个问题过。下一个是人员问题。现在市场萧条，找30-40个博士没什么太大问题。关键是，国内的姑娘多好看啊！那帮工程师见过什么呀？一个个的看花眼了，知道吗？你这嘴巴里就是吐不出象牙来。我们人手本来就不够。你再找那些心思活络的，那怎么办呢？必须得是家庭稳定的，一心一意扑在工作上的，最好是连家都能够搬回去。2点5刀又涨钱了，我请你。哎呀，还是外边的咖啡好喝呀。放心吧，我知道，我去找厂家的人对接，看看能不能给那些工程师的太太们安排工作，给孩子们安排学校，是不是这意思？这话才是正理。下一个财务问题，财务呢，林夕先兼着。前期的买设备的钱，还有头几个月的工资，都是我和刘涵出的。等到后续的资金进来，我们就需要一个正式的财务。那个时候让林夕去干销售总监。当然了，夫妻老婆店不好，所以这里面牵扯的问题，我们也需要规避。这些事情，我们可以商量着来。缜密，方方面面全想到了。招人的广告我已经发了，资料你来筛选。我跟国内那边说了，如果我们博士人员增加的话，相应国内需要的人才公寓也需要增加。肯定给您办好。行，那我就去图书馆了，我还有很多资料要看呢。宗生，其实你出来，我特别高兴，要不然就算我有3头6臂，也忙不过来。还有啊，公司的名字我已经想好了，就叫做领通，引领中国通讯芯片时代。走了。何超，对不住啊，因为我害你通不了导航技术了。没事儿，绝境才能逼人寻找另外一条出路，也许另外一条路更好呢。子夏来了，我跟你说，你可得好好的对人家。你在里边的时候，人家都快急疯了。跟我回去吧。
这次多亏了海潮，你知道吗？国内对这件事情都不赞成，我爸说好多人都是反对的。是呀是呀，多亏了他。这次吃了这么大的亏，你好好反思反思了吗？反思了呀。但是，如果没有意外情况，我一定拿下 TF。你还心存幻想呢？不是幻想，实事求是嘛。东升，你什么时候能踏实点儿，好好的、认真的做一家公司呢？踏实点儿，让我踏实，只能是娶妻生子。我跟你说，哎呀，又回来了，没换锁吧？我这把钥匙还能开，什么意思？你回家，欢迎回家！快喝火盆，现在火大着呢。东城，快上火盆，提高过去。万事大吉。东城还有别的呢，在里边。不是说不搞这套了吗？怎么又来这出？那个麒麟个菜，喝口粮食酒，喝3杯，邪气全。知道的是初一，不知道的以为开生日 party 呢，有这必要吗？行了，明明心里就喜欢人家，嘴硬，他都要走了，你就不能让他开心开心啊？他犯了这么大的错，要不是海潮原谅他，他哪不行了？行了，别说了。哎呀，我跟你说啊，我爸以前的工作呢是贴瓷砖的，我妈就总夸他，说他贴得好，他最棒，手工最好，贴的对角线全都对齐，这招特管用，我爸特高兴。东升是个干大事的人，你别老揪着他小错不放。再说了，商场上本来就没有对错，你要是喜欢他，就接受他的全部。他要是像海潮这么靠谱，他全部我都接受。海潮也不是像你想象中那么完美的，很多点我要接受起来也很困难的。就像我们选择创业一样，我们不能只享受创业带给我们的激情吧，我们自然要接受他们带给我们的一些负能量。我们不能只要好的，不要坏的。开心一点。哎，他俩呢？哎，你俩快来呀！来了，都凉了。来了，快来！翠儿啊，哎，借这机会啊，说2句。首先呢，谢谢这桌好饭。哇，来吧。还谢啥呀？这个呢，谢谢您惦记我。林夕，谢谢你理解我。来，我呢肯定会好好干，对吧？对得起海潮总对我的牺牲，也对得起大家对我的期待。来，干了，干杯！哎，你这话应该跟海潮说。我跟他说不了这些，他能给我这个 CEO 也是因为他相信我的实力，他可不傻。来，借酒明志，再干为敬。干杯！啊，这么大杯都干了，来，开动吧，我们开动，坐下。可香了，谢谢小翠。来肉，这是肉，新鲜的。多久没吃火锅了？你怎么又喝上酒了？看了说资料，感慨了，喝点酒。哎，你说还就有人啊，可以为了一份没有结果的爱情，远渡重洋，飞越千山万水。什么情况啊？说说你，说辞职就辞职，拍卖行的工作多好啊！不干了，回国帮张海潮管账，他一月给你多少钱？5000块钱。这都小事嘛。创业初期，原始股东本来就不应该多拿钱的。林夕，你说，爱是什么呀？爱是什么？爱是飞蛾扑火，
爱是义无反顾，爱是万劫不复。喝多了，在这作诗呢。这些你都做到了，啊？张海潮去哪儿你去哪儿，他去硅谷你去硅谷，他回来你就回来。新婚燕尔，这个点不回家，你等的也是无怨无悔。你看份资料而已，怎么还看出这么多感慨了？看这份。Miranda， 哎，这不是那个他们说喜欢刘涵那个女孩是吧？这不行吧？刘涵还没离婚呢。你说张海潮、刘涵这俩人，怎么命都这么好啊？啊？那你这打算怎么办啊？海潮总的意思，这米兰达实力也挺强的，这样是有点不公平。在领通这家公司，战略层面上 ，CTO 的话语权要大于 CEO。自我介绍一下，我是架构师黑死王。我们正需要。我知道，海潮，我愿意跟着你干。欢迎。谢谢。What brings you here? Why can I be here? Hey, Miranda. And why are you guys even hired this kind of architect over than me? Wait. So you applied for this? Mm-hmm. I have to go. See ya. See ya. 好，那别激动。我跟海潮商量了，觉得先不告诉你比较好。This is just not fair. Miranda, I like happy ending. What do you mean? Am I gonna get myself into some scandals when I go back to China? 海潮，他会是很好的工作伙伴。I mean, it's for your own good. Both of you. If Han gets divorced, I will give you the offer as first time. But Han, he's a good man. There is no way he will divorce. That's the reason why you like him, right? So, don't waste your time. Okay? Miranda, stop! Could you at least just listen to me? I like you. I really do. But 张海潮，he's made his point. Me personally, I don't like scandals either. I'd rather have a happy ending. And you know about my situation, you know about my father's condition. He needs to be taken care of by somebody. And in my case, this somebody happens to be and could only be my wife. So at this point, I can't get a divorce. But you know what? If there's an afterlife, and no matter what happened in that life, 让我 I would definitely find you and love you. I love you with all my heart. But not in this life. I hate drama. 我跟你说，只要有人的地方，就有这种戏剧化的桥段，而且现实比戏剧往往夸张多了。
别为一地鸡毛找借口。谁找借口？你知道什么叫一地鸡毛吗？我跟你说，你我韩子、高健，像杰森，我们都喜欢黄灵溪，而且都要追她，这叫一地鸡毛。现在只能说是各有各的好啊。Just take care, man. Actually, we don't say chase after, just come and find me.来，小朋友，哟，谢谢，谢谢。哎，那空姐啊，这个引擎的位置不对。博士，这艺术品都是加工过的，请您多谅解。对，谅解。李太太，像我们这样跟着先生们回国的太太不多啊，可能大部分都选择暂时留在归府了。毕竟是换工作、换环境，小孩子们换学校嘛，都需要一个漫长的适应过程。杰森的太太不就留在归府了？这现实情况不允许嘛。我那两个孩子都大了，中文只能说不会写，你回国怎么上学呀？只能等他俩上了大学之后，我老婆才能跟着我一起回来。其实我们的情况都差不多，你俩先回去给我们太太看个道，说不定他们随后就回来了。你们也是回去创业的吗？是的。我叫张海潮，我是从清华到伯克利的。我也是伯克利的。啊，这么巧啊！学校没见过。我也是清华的。我叫张海潮。你们都是做什么的呀？我们是做芯片的。你呢？我想回去做搜索引擎。谷歌。我想做中国人自己的搜索引擎。想家啊！真的是。是啊，这一晃我们都好几年没回家。大家好，我是航班乘务员李小丹。我们这架特殊的航班上有300名归国博士，这大概也会空前绝后。我代表故土欢迎你们，也在这里宣布，这架承载梦想的创业航班已飞入国境。各位，我们这个豪华海归团即将抵达，愿我们都能在我们挚爱的土地上做出一番前所未有的事业，有没有信心？有。各位，在这个激动人心的时刻，让我们唱首歌吧。好，唱什么歌？刘汉来。天边飘过故乡的云，它不停地对我召唤。当身边的微风轻轻吹起，有个声音在为我呼唤，未来吧，未来有。
可以了，可以了。哎呀，该整修一下。潘勋，哎，有处。哎呀，海潮他们这次算是荣归故里啊，而且是从美国荣归故里啊，这是还是您的功劳啊。这话怎么说的？这是咱们党和政府的政策好。是，政策好。哎，来了。哎呦。欢迎博士们荣归故里，谢谢，欢迎，谢谢。哎，你可算回来了。这是我太太黄灵溪。哦，你好，欢迎回国。谢谢。这好眼光啊！介绍一下，这是我们的首席执行官李东升。哦，你好，欢迎回国。来，大家准备啊！大家准备，来看我这里，3、2、1，好。但是各位家属啊，你们真的千万不要着急，你们不要看外表是这个样子的，但是里边是全部都重新装修过的，是新的啊。小心点吧！你们知道这是什么地方吗？这是上海，上海是一个寸土寸金的地方。政府已经对我们很好了，给到我们这样的房子。3年人手一个别墅，谁住这儿？没人住这儿啊！是，大丈夫能屈能伸，3年人手一个别墅。哎，您3位这边，咱们3位这边。来，过，我替你参观参观，里边真的还不错，谁也不会住外观，都住里边，是不是？走。哎呦，我说东升啊，你看你这都修了好几家了，才轮到我这都等半天了，辛苦你了啊！不好意思，我就一个人，有点忙不过来。理解。哎，还有啊，你看这上海的天气这么冷，又没有暖气，这羽绒服啊也脱不下来。哎，而且呀，我们这人才公寓的墙又特别薄，你看这。是我明天啊，让公司给哪家送一台电热器，这个冬天保证让你们不太冷。哎，那谢谢你啊。哎，对，我给你倒杯热水去。不用，你先忙着啊。能不能不要再关注他们了？可不可以干点有用的？我们现在很好，你成立了投资部、对冲部，我们有自己的技术储存部门，我们资金体量比以前大很多。给你布置个任务，帮我找硅谷做得不错的手机基带 startup， 我要不惜一切代价收购他们。Gosh, Brian, are you crazy？ 就是因为上海潮离开了你，他就是一个活在计划表里面的 stupid engineer。他计划在 TF 待2年就2年，他当口要回国就会回国，他不会对你有感情而留在这个地方，你就把他当成一个机器人就可以了。Hey, it's Brian. Yeah, I need you to help me reach out to China media outlets. There's a peace side I'd really like to release. Thank you. 你还真是看中张海潮啊？隔着太平洋你都要针对他？我想你知道人为什么要成功吗？成功可以让你相对的自由一些，在可承受的范围里面，想做什么就做什么，想对付谁就对付谁。阿头哥，最近对面有不好的新闻，你们千万要小心呐。领导来了。你们原来是做导航芯片的，怎么突然做起了手机基带芯片？那个领导啊，他们现在这个方向啊，其实利用率更高，不光能够包含这个导航技术，而且还能够带回大量的博士。话是这么说，但我听说那个通讯芯片的难度要比导航芯片
几何翻倍的难度。如果不难的话，不就谁都能做了吗？对呀，那就像我们以前做房子的时候，那房子造的细一点啊，难一点，那卖的时候卖的不要太好。我说的不是这个意思，是张总不能再碰导航芯片了，对吧？是，但是这个也可以理解。我现在不是回国发展吗？那么以前的公司一定会给我一些限制，这个限制来自于他们的恐惧，因为他们知道一旦我来触碰的话，他们就会拥有一个难以逾越的竞争对手。可我听说的是，因为李总的缘故，你才不可以再碰导航芯片了。以讹传讹的事情不可信。您能否把这看作是海外团队的一个计策，就是一个不想让我们团结的计策？对呀，我看他们就是故意的。海潮，我们两个可以单独聊几句吗？正好，我和薛总还有事儿，你们聊。对，那个我那几个朋友呀，也想让东升解释一下，怎么就开始不做这个导航了呢？来，可不可以换 CEO？ 是这样，欧洲回来了一个团队，团队队长叫李运。曾经做过诺斯亚的供应商，为人低调、可靠，背景无可挑剔。海潮总，与其两家企业鹬蚌相争，不如团结，你说呢？原本呢，李月已经回国了，现在又在欧洲招人，3天后回国。这是他的资料。为什么不能做导航芯片了？那个张海潮还说什么导航是他梦想的缘起，怎么的？回趟美国就老母鸡变鸭了？那还不是为了赚钱吗？赚钱？对！哎呦，哥哥们，你们要是这样，我就生气了。格局能不能打开一点儿？未来手机的普及率和导航完全不是一个概念。咱们国家这么多人口，人手一台手机，每台手机只挣2块钱，这2块钱还得我们还分，那这个利润也是大到你们想象不到。哎，这话听着让人觉得舒坦吧？真的呀，不然我犯不上这样。哥，37人的博士团带回来了，开销肯定少不了，资金得跟上。这个我们明白。打个比方哈，这就好比在上海市中心造房子，那个投入那跟5线城市能一样吗？但是收益也不一样啊。说哪儿？喝茶。哎，薛总，什么项目？带我看你表现了。我香吗？香。什么味儿？茉莉。
像什么？玫瑰。喜欢吗？喜欢。那你回头看到我。你等一下啊，你等我把这个看完了。现在就看看我。不是，你听我说啊，我待会儿要跟李月通话，然后我必须要先把这个东西看完了。我们大概通话1个半小时，好不好？1点半结束，行吗？不好，现在就要。要不然这样，你先找点别的事儿翻翻心。比如呢？比如，家里边垃圾没倒，你去把垃圾倒了啊，还顺便可以走走路，锻炼一下身体，一举两得，怎么样？郑海潮，我穿成这样，你让我去倒垃圾啊？去换身衣服啊！来了，好了，快去吧，快去！关键是一定要别让人看到，快去！我真应该把你给倒了。好，我可以了。李月你好。365里路啊！你怎么在这儿啊？看星星啊！哎呀，上海市区啊，已经看不到银河了。再过不了多久，长江也看不到了，抓紧时间吧。喝点。坐个牢，把自己变成诗人了啊！我这都第2次听你念诗了。我在想，一位喜欢银河，能写下苍穹以北的男人，会不会再一次抛下我？你是觉得海潮会抛下你啊？上次不就离我而去了吗？这次不一样。有什么不一样？除了我多了个案底，剪去了我的秀发，其他都一样。我听说啊，长江最近非常欣赏一个从欧洲回来的博士团，他们的队长叫做李月，各方面都非常适合当 CEO。不像我有这些黑历史，你说海潮会不会就心动了呢？我听出了那么一点点的紧迫感。我跟你说，咱俩都是属于那种表面大大咧咧，但这心思啊，细着呢。没错，我们公司是为 Nokia 手机提供基带芯片，当然，未来是智能时代，我回国就是往这个方向发展的。这点我们倒是不谋而合。不过，你想做哪个方向的芯片？2G，还是3G？当然是3G，这是未来世界。你觉得中国的3G 市场准备好了吗？当然。哎呀，我知道我对不起海潮，因为我让他不能再仰望天空凝视为我们指路的北极星了。但是我知恩图报，我会补偿的。他得信我，他不能老是怀疑吗？他没有怀疑你。是吗？我跟你打赌，他肯定会接洽李月。就算是接洽，肯定也是因为领导。那没所谓，反正公平竞争嘛。我会让张海潮知道我的价值。喝了多少了？没喝多少，刚开始喝。林夕，吓了我一跳，我还以为你出什么事儿了呢。倒个垃圾倒了那么久。没有，碰到东升了，说了2句。都1点半了，赶紧回去睡觉吧。少喝点。你走吧。来，还怕你冻着？不行，你手这么凉，还说自己不冷，你真的是。就坐了一会儿。秀什么秀？我又不跟你抢，给你吓的。聊什么呢？那么开心？没聊什么呀，就说了一下李月的事。李月有什么好聊的？他担心李月会是下一个 Brian。哪有那么多的 Brian？
这次你不会抛下他？我从来就没有想过要抛下他，只是按照我的创业计划，他当 CEO 的时间节点往后推迟了2年半。那就好。石江，我决定的事情都不会改变。就喜欢你这样。排长，我们今天来也没什么其他意思，就是看一下公司现在的状况。我来介绍一下，这是咱们长江科技产业园创投部的关总，毕业于西南理工大学电子系啊。关总不像我们，在半导体这一块他是行家。两位我就开门见山了啊！上次你们说要做导航，等正式回来的时候就变了，对吗？啊，对。关总您好。我们认为手机基带芯片市场份额更大，而且技术突破了，市场也更有前景。通讯芯片比导航芯片难很多，导航芯片你起15杆枪也就打下来了，可通讯芯片包含的芯片技术非常复杂，除了导航、通话，还有另外7、8个专项功能。手机导航芯片是5合1芯片，如果你把它融在手机通讯芯片里，那可是50合1，甚至100合1芯片。15人的团队是可以做出导航芯片的，但是通讯芯片至少要150人的团队。国外公司甚至有1500人的团队。这个我们当然知道，所以我们有一个37人的豪华博士团。37个博士不算豪华。张总，你没有做过通讯芯片吧？没有，但是我认为我们边做边学就可以了。我们很难理解，你为什么要拒绝李跃博士？我跟李跃交流过，我认为他并不值得信任。人家可是有文凭的，不像你们啊，团队3位创始人全部退学，没有完成博士学业。张海潮有一家纳斯达克上市公司，那又怎样？竞争国资需要看一家公司的博士以及博士后人数，人数多了才能符合条件，这是硬指标。哎，关总，别那么激动啊，还以为自己年轻呢。张总、李总也是国之精英，国之栋梁。你看啊，现在进入最后流程的呢，只有你们和李跃的团队。我们希望大家能够一起合作，万事大吉。如果不行呢，我们就得再考察考察。不过放心，我们和秦宇东组成的专家组一定会给予你们一个公允的评判。汉军，这个团队我有点不放心。张海潮在美国创业都成功了，美国天高皇帝远，谁知道是不是真的呀？各位，我们得从逻辑角度分析这个问题。首先，他们突然带了这么多博士回来，不做导航，改做通讯。通讯芯片需要好几倍的投资，且和导航领域风马牛不相及。就好比是设计旗袍的突然去设计运动服了，拐弯实在太大。原因他们说了，我觉得有道理。通讯芯片更有未来。突然改变计划，多了这么多博士，你怎么知道不是骗国家的钱，骗国家的公寓？现在美国金融危机，博士是找不到工作的。但是他这半导体领域门槛太高，你们都不是这行的人，看不懂的。还有学历问题，如果就1个人博士退学，我还能勉强理解；3个人都退学，荒谬绝伦。美国读博可不容易，宽进严出，所以文凭特别过硬。这3个人肯定是读不出来才会退学。张海潮在美国的公司是上市了的，我们和局长一起考察过。张海潮创业故事没有逻辑，如果真的上市成功，有大笔期权，怎么可能放弃呢？啊，你会放弃几千万美元回国吗？
这种事儿也就忽悠忽悠你们。关总，这也不至于吧？我感觉他们身上有一种东西。有种，你也是学理科的，感觉是什么意思啊？如果凡是都凭感觉，那我们还要什么评估指标呢？总之，他的 TF 突然不允许他触碰导航技术，一定是有原因的。也许他侵犯过别人的技术，盗窃过其他的专利，所以被人家封杀了，终身不能触碰导航技术。如果不想浪费国家的钱，就要用各种方式证明我们很强。怎么证明？以前在学校的时候，我有很多种方式可以证明我的技术很强。现在我证明了，他们看得懂吗？他们只知道看文凭。行了，想想对策吧。对策就是用他们看得懂的方式来证明我们的团队技术没有问题。否则他们投了根本就做不出通讯芯片的团队，岂不是更浪费国家的钱？精神了。